બધા જ બાળકોને સંપ્રદાયના અત્યારે વલ્લભકુલમાં કોઈ યુવાન બાળક એવું નહીં હોય જે અમારા પિતૃચરણ પાસે પોષણ ન લેતું હોય. એટલે અમારા પિતૃચરણ ખાલી કિંગ નહીં, કિંગ મેકર છે. બધા વૈષ્ણવોને જે પણ વલ્લભકુલ પોષણ આપતા હોય બધાને સુંદર જ્ઞાન અને સુંદર શૈલી અમારા પિતૃચરણ પૂરી પાડી રહ્યા છે. તો દાદા દ્વારા આ સુંદર આયોજન થયું. સરે વૈષ્ણવ આપણે તાલીથી પૂજ્ય દાદાના સુંદર પ્રયાસને વધાવીએ કે આજના કલિકાલમાં આવો સુંદર, કારણ કે અગ્નિ સ્વરૂપ, અગ્નિ એટલે શીતલાત્મક અગ્નિ, અને આવો સુંદર પ્રયાસ દ્વારા એમને બિરદાવીએ. હવે વચનામૃતનો સમય છે. ગોસ્વામી આશ્રય કુમારજીના બાલ વલ્લભ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી હંમેશા ગોપીનાથજી અને ગુસાઈજીનો વિચાર કરતા અને એટલે પુરુષોત્તમ સહસ્તમ પ્રગટ કર્યું. આપણે પણ આ બાલ વલ્લભમાં વલ્લભની વાણીને વિચારીએ. આશ્રય કુમારજી અને સાનિધ્ય કુમારજીના વચનામૃત એ બાલ વલ્લભના વચનામૃત છે. એમને બિરદાવીએ, ઉત્સાહ વધારીએ. નાનકડા બાળક છે પણ વાણી શ્રી વલ્લભની છે. નાનકડા બાળક છે પણ પ્રસંગ ભગવદીના છે. નાનકડા બાળક છે પણ સિદ્ધાંતો શ્રી વલ્લભના છુપાયા છે. એ નાનકડા બાળક છે પણ પ્રેરે છે ઠાકોરજીની સેવા કરવા માટે. બાળકનો ઉત્સાહ જોઈને એ ઉત્સાહને વધારીએ. ચિરાયુષ્માન આદરણીય શ્રી આશ્રય કુમારજીને આપણે વિનંતી કરીએ કે હવે શ્રી વલ્લભના ગુણગાન અને પૂજ્ય શ્રી પિતૃચરણ એમના તાજ ચરણ દ્વારા આ ગુણગાન મહોત્સવ થઈ રહ્યો છે. એ પ્રેરક એમના પિતૃચરણ ગોસ્વામી કૃષ્ણકુમારજી છે. તો આપણે સર્વે એમને શ્રવણ કરીએ. ટૂંકમાં, જો આજે એવું સમય નથી, પણ ટૂંકમાં આજના ઉત્સવનો દિવસનો સાર આપણે ગ્રહણ કરીએ. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. નમો ભગવતી તસ્મૈ શ્રી કૃષ્ણ તદ્ભુત કર્મને રૂપ નામ વેદ જગત કીર્તિ હોતો પુષ્ટિ માર્ગ સ્વલગ્ન કન્વારસ પોત સ્વેસ ફળ પ્રેરાતા છે તસ્મૈ શ્રી ગુરુ. પરમ પૂજ્ય દાદજી, પરમ પૂજ્ય નાયના, પરમ પૂજ્ય કાકાજી, परम पूज्य दादा, चैन जी अनुग्रह बाबा तथा सर्वई मणिबा हॉल में आए हुए उत्साही भाई बहनों, आज आप सब यहाँ पे आए हो. मेरे को बहुत आनंद हो रहा है कि आप सब यहाँ पे उत्सव में आए. यहाँ पे हम लोग, आप सबके वैष्णव के भाग्य कितने अच्छे हैं कि आपको ताजी के मुख से 3 दिन वल्लभ चरित्र मूर्ति के ऊपर प्रवचन सुनने का लाभ मिलेगा. और ये लाभ नायना और काका जी ने ना परिश्रम लेके ये 3 दिन प्रवचन यहाँ पे सब सजावट सब अरेंजमेंट करके सब यहाँ पे किया है, परिश्रम लिया है. इसकी अरे हम सब मिलकर नायना और काका जी की तालियां पाते हैं. और कल चलो सीजी चरण के ऊपर नाटक है, आप सभी को उसमें आना है. आप सभी को पास मिल गए होंगे और वो हॉल का एड्रेस भी उसमें है. और कल आज ताजी के प्रवचन होंगे, कल परसों 3 दिन प्रवचन, आप सभी को उसमें लाभ लेना है. हम लोग वहाँ पे रविवार को हर रोज़ वहाँ पे प्रवचन करते हैं और मैं और लाला प्रवचन करके फिर खेलने चले जाते हैं. और अभी वैकेशन चल रहे हैं और सब बच्चों को छुट्टी होती है और सब जन बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं, पर हमें उनको प्रवचन सुनने भी लाना है. तो मैंने और नायना से कहा था कि इस बार वैकेशन है तो ये 3 दिन मैं खेलने का वैकेशन रखता हूँ और पूरा दिन मैं ताजी के प्रवचन सुनूंगा. और इस यहाँ पे मनी बॉल में तो कोई जगह ही नहीं है खेलने की, यानी इस बार तो मेरे को प्रवचन सुनूंगा ही मैं. यानी आप सब वैष्णव भी मेरे को साथ देना प्रवचन सुनने में. अब मैं आपको एक छोटी सी वार्ता सुनाता हूँ. 2 आदमी थे, वो ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे. उसमें से एक जो आदमी था वो बहुत चतुर था और वो धनवान था, बहुत अमीर था. और दूसरा जो था वो चोर था. अब वो चोर को वहाँ पे 1-2 घंटा रहे, चोर साथ में बैठे, एक ही डब्बे में थे. तो चोर को पता चला कि ये तो बहुत धनवान अमीर है. तो उसने सोचा कि जब ये सो जाएगा तब मैं इसके पैसे ले लूँगा, इसके पैसे चोरी कर लूँगा. फिर उसको पता चल गया, वो चतुर जो धनवान था उसको पता चल गया कि ये तो ऐसे चोर टाइप है, अब मेरे को ध्यान से रहना पड़ेगा. फिर वो चोर जब बाथरूम गया तब उसने अपनी पैसे की थैली उसके तकिए के नीचे रख दी. फिर जब वो आया तो वो धनवान सो गया. तो वो चोर ढूंढने लगा पैसे का, उसके बैग में सब जगह खोल के ढूंढने लगा तो उसको कुछ मिला नहीं. फिर दूसरे दिन सुबह हुई तो वो धनवान तकिए के नीचे से अपनी थैली निकाल के ट्रेन में से उतर के अपने गांव चला गया. तो ऐसा ही हमारे साथ होता है.
हमारे अंदर श्री महाप्रभु जी, श्री गोवर्धननाथ जी, श्री गोसाई जी सब हमारे हृदय में विराज रहे। हम ढूंढते ही नहीं है, हम लौकिक में रह जाते हैं क्योंकि हमको लौकिक में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, हमको सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में नहीं रहता। हम लोग गुरु हमारे हृदय में विराज रहे, ठाकुर जी हमारे हृदय में सब साक्षात ठाकुर जी, साक्षात गोवर्धननाथ जी, साक्षात श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी सब हमारे हृदय में विराज रहे, पर हमको ढूंढते ही नहीं, हम बाहर रह जाते हैं। जब यहाँ पे प्रवचन हो रहा है हमें पता है तो हम पहले से जाते हैं, जब हम पता नहीं होता तो घूम फिरते, फिर हमें जब पता चलता है तब आते हैं तो हमें सब खत्म हो जाता है, सब विराम हो जाता है। हमारे साथ ऐसा होता है, पर हमें पहले से आ जाना है, हमें एक गुरु का एक जन आश्रय रखना है। हम लोग ठाकुर जी को ढूंढते ही नहीं है, हम डायरेक्ट जम आगे पहुंच जाते हैं। हमें 3 स्टेप याद रखने हैं, पहले माँ बाप, दूसरे गुरु और तीसरे ठाकुर जी। हम जब भी सुबह उठे तो पहले माँ बाप को जय श्री कृष्ण करें, उनको नमस्ते करें, फिर जब ठाकुर जी की सेवा के बाद हम लोग जब गुरु के पास जाते हैं तो उनकी दंडवत करें, उनसे बातचीत करें, कुछ हमें ठाकुर जी की सेवा में कुछ ज्ञान चाहिए तो हम उनसे बात करें। फिर हम ठाकुर जी के पास जाए, ठाकुर जी से हम विनंती करें कि हमें पर कृपा करो, ऐसे विनंती करें। कृपा का मतलब क्या है? करो और फिर पाओ, उसका मतलब है कृपा। अगर हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे नहीं तो हम पाएंगे कैसे? इसके लिए पहले हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है और फिर कृपा का पूछना है। हम अगर कृपा करेंगे तो ठाकुर जी कहेंगे कि इसको इतने कृपा का क्या है। हम लोग अगर इस ठाकुर जी की सेवा ही नहीं करता है, मेरी सेवा ही नहीं करता है, तो मैं इसके ऊपर कृपा कैसे करूँ? और ऐसे ठाकुर जी सब वैष्णव के ऊपर कृपा करते ही है। आज मैं श्री महाप्रभु जी, श्री गोवर्धननाथ जी से ऐसी विनंती करता हूँ कि आप सभी वैष्णव के ऊपर कृपा करें, आप सभी वैष्णव के ऊपर कृपा करें और आप सभी वैष्णव में एक जीवन आश्रय रहे और आप सभी वैष्णव ठाकुर जी के साथ तन मन धन से करें। यहाँ पे मैं विराम लेता हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय। बोल श्री वल्लभाधीश की जय। खूब सुंदर આપણને માર્ગ બતાવ્યો માતા પિતા ગુરુ અને ભગવાનનો, અને નિત્ય આવી રીતે જ નાના બાલ વલ્લભો વૈષ્ણવમૂત કરતા રહે એવી આપણે સર્વે ઉત્સાહપૂર્વક તાલીનો ગડગડાટ કરીશું। શ્રી આયુષ્માન સાનિધ્ય કુમારજીને આપણે હવે વિનવીશું કે એ પણ આવી ટૂંકી ભાષામાં, ટૂંકા શબ્દોમાં આપણને ગર્ભિત સાર સમજાવે, જેનાથી આપણે ગુણગાન મહોત્સવ જલ્દીથી આગળ પ્રારંભ કરી શકીએ। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री नमो भगवत तस्मै श्री कृष्णात अद्भुत कर्मणे रूपना विवेधन जगत कृति होता। परम पूज्य ताजी, परम पूज्य बड़नायना, परम पूज्य नायना, चिरंजीव आशीबा, चिरंजीव अनुबा, उपस्थित सब वैष्णवजनों, आज श्री महाप्रभु जी के उत्सव के निमित्त से हम उनके उत्सव 3 दिन तक बना रहे हैं, तो हम सबको बहुत ही आनंद हो रहा है। आज मेरे पूज्य ताजी आप सब वैष्णवों को वल्लभ चरित्रामृत के बारे में समझाएंगे। आज यहाँ पे सभी वैष्णव सब वैष्णव यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने थोड़े वैष्णव ने सब अपने प्रभु के लिए, ठाकुर जी के लिए, वल्लभ के लिए बहुत सारा साहित्य बनाए, सिद्ध किए हैं। तो मैं उनको ऐसे बहुत ही आशीर्वाद देता हूँ और उनके लिए खुश हूँ मैं कि उन्होंने इतना अच्छा किया है। और मैं उनको ऐसे आशीर्वाद देता हूँ कि वो हमेशा हर साल हर उत्सव पे वल्लभ धाम के लिए और ठाकुर जी के लिए ऐसा कुछ ना कुछ सुंदर सिद्ध करते रहें। आप सब वैष्णव बहुत ही भाग्यशाली हो कि मेरे पूज्य ताजी आप सब वैष्णवों को वल्लभ चरित्रामृत के अंदर श्री महाप्रभु जी के यहाँ पे भूतल में प्रकट होने का महात्म्य और उद्देश्य समझाएंगे और उनकी पूरी जो वार्ता है, कहानियाँ, आपको पूरी वार्ता प्रसंग के साथ उसका महात्म्य समझाएंगे। जैसे एक बहुत ही गुण बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक प्रेमी से पूछो प्रेम का एहसास और उससे पूछो कि उसकी प्रेमिका जिससे वो प्रेम करते हैं उसका स्वरूप कैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री महाप्रभु जी का जो स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, वो तो आपको मेरे पूज्य ताजी समझा सकते हैं। क्योंकि कभी नहीं, मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता है कि मेरे पूज्य ताजी की पूर्ण रीत से रति गति और मति तीनों श्री वल्लभ की ही ओर है। क्योंकि तो अगर हम श्री ताजी, मेरे पूज्य ताजी के मुख से ही हम वल्लभ चरित्रामृत सुनेंगे, समझेंगे, तो ही हमें आनंद आएगा।
फिर भी मैं एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप वल्लभ चरित्रामृत को समझना चाहते हो तो आपको पहले श्री वल्लभ का स्वरूप समझना पड़ेगा। और वल्लभ के स्वरूप को पूर्ण रीत से समझने के लिए आपको सबसे पहले श्री दामोदर दास जी हर्षण दमला जी का स्वरूप समझना पड़ेगा। उनको श्री दमला जी को अपने हृदय में पधराना पड़ेगा और नेत्र में पधराना पड़ेगा। और अगर आपने उनको अपने हृदय और नेत्र में पधरा लिया तो ही आप श्री वल्लभ के पूर्ण और सच्चे स्वरूप का आपको भान होगा। तो आज अभी तीनों दिन हम यहाँ पे आप सब वैष्णव आए हो, उत्सव का आपको लाभ उठाना है। और मैं श्री महाप्रभु जी से ऐसी विनती करता हूँ कि आप सब वैष्णव को ऐसे आशीर्वाद देते हो, हम सब भी आपको ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि आप सब वैष्णव ये 3 दिन और हमेशा आप श्री वल्लभ के स्वरूप को समझ सको, श्री दमला जी को, श्री वल्लभ को और श्री पुरुषोत्तम को अपने मन में पधराओ और यहाँ पे आनंद लो। श्री वल्लभाधीश की जय। સર્વેનો અંતરાય દૂર કર્યો ચિરાયુષ્માન સાનિધ્ય કુમારજીએ, કારણ કે આપણા ત્યાં અંતર નથી પણ અંતરાય છે. અને અંતરાયમાં એવું થાય કે સામે હોય અરીસાની પણ અરીસામાં ધૂળ હોય એટલે સામે દર્શન ન થાય, બસ એટલું નાનકડું અંતરાય. એ અંતરાયને દૂર કર્યો છે કાર્યક્રમ પ્રેરક પૂજ્યપાદ શ્રી કૃષ્ણ કુમારજી મહોદયશ્રીએ. હવે આશીર્વચન અને વચનામૃતનો સમય પૂજ્ય શ્રી કૃષ્ણકુમારજીનો છે કે જેમણે આ સત્સંગનું સત્ર પૂજ્ય શ્રી પિતૃચરણને વિનંતી કરીને આખું આ એક અલૌકિક દિવ્ય સ્વરૂપ આપ્યું છે. કેટલો પણ અંતરાય ને કેટલી પણ દોરી હોય ને પણ અંતરાય દૂર કરવાનું સાધન માત્ર છે સત્સંગ વચનામૃત. વચનામૃત દ્વારા જ આપણે વલ્લભની વાણીને હૃદય સુધી પધરાઈએ અને વલ્લભ આપણને દૂર નહીં, આપણા હૃદયમાં દેખાય. જગતને પ્રેમ કરવા જશો તો ખરેખર પાછા આવશો અને દુઃખના આંસુ આવશે, અને વલ્લભને પ્રેમ કરવા જશો ને તો સુખના આંસુ આવશે. દુઃખના આંસુ હંમેશા ગરમ હોય ને સુખના આંસુ શીતલ હોય, કે વલ્લભનો પ્રેમ અને વલ્લભનું સુખ એ શીતલાત્મક અગ્નિ છે. વધારે નહીં કહેતા પૂજ્ય દાદાને પૂજ્યપાદ શ્રી પરમશ્રદ્ધેય શ્રી કૃષ્ણકુમારજી મહોદયશ્રીને વિનંતી કરીએ કે આપ પણ પ્રેરક સ્થાને બિરાજો છો. આ કાર્યક્રમની દિવ્ય ફલશ્રુતિ અને દિવ્ય આયોજનની રૂપરેખા આપશ્રી અમને સર્વેને પ્રદાન કરો, અને કેવી રીતે અમે શ્રવણ કરીએ ને કેવી રીતે સાનિધ્યમાં અમે રહીએ એની નાનકડી પૂર્વ ભૂમિકા આપની દ્વારા સમજીએ. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय. नमो भगवते तस्मै श्री कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योत. पुष्टिमार्गे सर्वज्ञ करुणारस्फुरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरु. परम पूज्य परम श्रद्धे परम पूज्य पितृचरण तथा चिरंजी कुंजेश बाबा, चिरंजी सानिध्य बाबा, चिरंजी आश्रय बाबा तथा अंतर्राष्ट्रीय पुष्टिमार्गी वैष्णव परिषदना अमारा परम स्नेही आत्मीय वैष्णव श्रीकांत भाई गांधी, वीणाबेन सेठ, आ सुंदर कार्यक्रमना बधा सहयोगी मनोरथी वैष्णवजनों तथा सुंदर अलौकिक कार्यक्रमनो रसपान करवा आवेला देशी परदेशी उत्साहिक भाविक वैष्णवजनों, सौ प्रथम तो आ कार्यक्रमना प्रेरक स्थाने बिराजू छूँ तो सौ प्रथम तो आप सर्वे वैष्णवों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ. श्री वल्लभ चरितामृत महोत्सवना उपलक्ष्यमां आप सर्वे भगवती वैष्णवों आ 3 દિવસ सत्संग सत्रनी अंदर सर्वे वैष्णवों अंतःकरणथी स्वागत है कि आप सर्वे अहींया पधार्या छो. खूब आनंदथी भगवत नाम लो, सत्संग लो અને માર્ગમાં આગળ વધો.
બધાનો ઉત્સવ પરમ દિવસે શરૂ થશે, આપણો આજથી શરૂ થઈ ગયો. ખરેખર આ કાર્યક્રમની પ્રેરક ભલે હું છું, પણ પ્રેરણા તમારી છે, યાદ રાખજો. ભલે આ કાર્યક્રમનો પ્રેરક ભલે હું રહ્યો, પણ આ કાર્યક્રમની પ્રેરણા તમારા દ્વારા મળી છે. ઘણીવાર વૈષ્ણવ અમે જ્યારે એકાદશી રવિવારે પ્રવચન કરીએ અને વૈષ્ણવ વિનંતી કરે છે, જે સમય બહુ ટૂંકો પડે છે, સમય બહુ ઓછો મળે છે. मनोज जाग्यो मनवा, मैं बाबा ने कहूँ कि अब के श्री महाप्रभु जी के उत्सव पे पूज्य पितृचरण के आ प्रकार से वल्लभ चरित्रामृत महोत्सव पे कार्यक्रम रखने ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसी प्रेरणा आ रही है, ऐसा मनोरथ हो रहा है. तो बाबाए तरत ज कहूँ कि जरूर बहु आनंद थशे अने वैष्णव खूब लाभ लेशे. केम के एकादशी रविवारे वल्लभधामમાં तो आनंद કરી રહ્યા છે, પણ આમાં પણ ખૂબ આનંદ કરશે. જરૂર ગોઠવીએ. અમે બંનેએ મળીને પિતૃચરણને વિનંતી કરી. आप श्री परम कृपा करीने अमारी विनती स्वीकारी, हाँ आपी अने कहूँ कि जरूर श्री वल्लभनी कृपा हशे अने श्री वल्लभनी जे आड़ीथी हूँ कही रह्यो छूं, जरूर हूँ प्रवचन करीश. आपने पण खूब खूब अभिनंदन छे अने खूब खूब आपने पण दंडवत प्रणाम छे कि आपे अमारी नहीं पण वैष्णव समुदायनी विनती स्वीकारी छे. अमारी विनतीनी अंदर तमारी पण विनती छे ने? खरेखर कहेजो, અમે ત્રણેય શ્રોતા નથી, તમે બધા શ્રોતા છો. તો અમારી વિનંતીને માન રાખી આપશ્રી વિનંતી સ્વીકારી, આપશ્રી આ સુંદર સ્થાને પધાર્યા, અધ્યક્ષ સ્થાને બિરાજ્યા અને આપશ્રી દ્વારા આજે વલ્લભ ચૈતામૃત મહોત્સવનું આયોજન થશે. ખૂબ આપણે સૌએ લાભ લઈશું. 2 દિવસ પહેલાં જ આપશ્રી સાથે ચર્ચા થઈ, અમે ત્રણેય સ્વરૂપો બિરાજી રહ્યા હતા. તો સહજ અમે વાત કરી કે આપશ્રી કેવી રીતે શરૂ કરશો, આ પ્રવચનની શરૂઆત ક્યાંથી થશે, વલ્લભ ચરિત્રામૃતનો આરંભ કેવી રીતે અને ક્યાંથી થશે. તો સ્વયં પિતૃચરણે એટલી આજ્ઞા કરી કે હું તો ત્યાં જઈને બેસી જઈશ, મેં કોઈ તૈયારી કરી નથી, મેં કોઈ કર્યું નથી, હું તો શ્રી વલ્લભ જેમ પ્રેરણા કરશે એમ વૈષ્ણવને પીરસીશ. ખરેખર તૈયારી કરવી એ તો મર્યાદા છે, પુષ્ટિ તો એ છે કે ઉપરથી પ્રેરણા થાય. આ સુંદર મજાની પીછવાઈના તમે દર્શન કરો, એમાં દેખાઈ રહ્યું છે શ્રી મહાપ્રભુજી છે, શ્રી ગુસાઈજી છે, શ્રી રઘુનાથજી છે, શ્રી ગોકુલનાથજી છે, શ્રી હરિરાયજી છે, જે શ્રી રમણ પ્રભુ છે, પુરુષોત્તમજી, ગોવિંદરાજી, બધા જ સ્વરૂપો બિરાજી રહ્યા છે. પણ એક વિશેષતા જુઓ, એક સ્વરૂપ નથી બિરાજતું. તમને બધાને તો દ્રષ્ટિમાં આવશે જ. હું કહી દઉં કોણ નથી બિરાજતું, એ પૂજ્ય પિતૃચરણ જ નથી બિરાજતા. કેમ? કેમ કે આજે પિતૃચરણ નથી બિરાજતા, સાક્ષાત આ સ્વરૂપો જ બિરાજી રહ્યા છે અને પ્રેરણા આપશે. આજે મહારાજશ્રી પોતે નથી, આજે તો સ્વયં સાક્ષાત એમની પ્રેરણાથી જ આપશ્રી આપણને આજે પોષણ આપી રહ્યા છે. અને બીજી વિશેષ વાત કરું, જે બાવાએ પૂર્વમાં ખૂબ સુંદર વાત કરી કે આપશ્રી પર શ્રી રમણ પ્રભુની કૃપા છે, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીની કૃપા છે અને શ્રી ગોકલેશ પ્રભુની પણ કૃપા છે. આપશ્રીની અંદર આ બંને ભાવ વિદ્યમાન છે. અને જ્યારે જ્યારે વૈષ્ણવને સત્સંગ આપે, પોષણ આપે, ત્યારે આ બંને ભાવની ઝલક આપણને થાય છે. અને આજે પણ ઘણા વૈષ્ણવ આપશ્રીને રમણ પ્રભુ, શ્રી હરિરાય પ્રભુ અને શ્રી ગોકલેશ પ્રભુના દર્શન પણ આપશ્રીમાં વૈષ્ણવને થાય છે. તો એ સુંદર મજાના દર્શન જે વૈષ્ણવ કરી રહ્યા છે, એનો જ ભાવ જુઓ તમે. આપશ્રી અહીંયા બિરાજી રહ્યા છે અને ઉપરથી શ્રી ગોકલેશ પ્રભુ અને શ્રી હરિરાય પ્રભુ બ્લેસિંગ કરી રહ્યા છે. જુઓ તમે કેટલી સુંદર મજાનો ભાવ છે કે આ જે પ્રેરણા, આ જે વચનામૃત, એ શ્રી હરિરાયજી, શ્રી ગોકલેશ પ્રભુ, એ આપશ્રીના અલૌકિક વેવ્સ દ્વારા જ આપશ્રી દ્વારા પ્રગટ થશે. એ આ સુંદર પીછવાઈનો ભાવ છે. જો તમે શાંતિથી તમે નિહાળો આને, તો કહેવાનો તાત્પર્ય છે કે આ 3 દિવસ ખૂબ અલૌકિક લાભ લેવાનો છે, આનંદ કરવાનો છે. બાવાએ પૂર્વમાં સુંદર કહ્યું, સત્સંગ માટેની વાત કરી. ખરેખર આ 3 દિવસ દરમિયાન આપણે ખૂબ સત્સંગ કરીશું. આવતીકાલે ચાલો શ્રી શરણમાં કાર્યક્રમ છે, જેને નિહાળવાનો છે. પરમ દિવસે અહીંયા પ્રવચન થશે. ત્યારબાદ ભવ્ય શોભાયાત્રા અહીંથી વલ્લભધામ જશે, જેમાં પણ આપણે લાભ લેવાનો છે. આ 3 દિવસ આપણે વલ્લભમય બની જવાનું છે, યાદ રાખજો. અને મેં ગયા રવિવારે પણ કહ્યું હતું, જે વૈષ્ણવ આ ઉત્સવની અંદર ભૌતિક ગરમીથી બચીને આવી જશે, એનાથી ગભરાશે નહીં, એનો સંકોચ કરશે નહીં અને એ ગરમીમાં તપતા તપતા પણ આવશે, એને વલ્લભ શીતલતા ચોક્કસ આપશે, એમાં સંદેહ નથી.
જે આ ગરમીમાં તપતા રોકાઈ જશે, નહીં આવી શકે, એ લોકો ફસાઈ જશે ને જે અહીંયા આવશે એ વલ્લભના શીતળતામાં આવી જવાના છે અને વલ્લભની ચોક્કસ કૃપા એમને પ્રાપ્ત થશે. યાદ રાખજો. બીજું કે આ 3 દિવસનું સત્ર, હમણાં જ એક વિચાર આવ્યો કે એક ગુરુ અને શિષ્ય બંને બિરાજી રહ્યા હતા અને ગુરુએ શિષ્યને એક સુંદર મજાનો પારસમણી આપ્યો અને એ પારસમણી આપીને કહ્યું કે આના દ્વારા તને જે પણ લોઢાને પ્રશ્ન સ્પર્શ કરાવીશ એ સુવર્ણ બની જશે. શિષ્ય બહુ રાજી થયો, ઘરમાં ગયો, પોતાનું સરસ મજાનું એક ઘડો હતો એની અંદર એ પારસમણી પધરાવ્યો. એ ઘડો સોનાનો ન થયો. ગુરુજી પાસે આવ્યો કે ગુરુજી આપે પારસમણી આપ્યો પણ એ લોખંડનો ઘડો એ સુવર્ણનો નથી બન્યો. ગુરુજી કહ્યું હું જાતે આવીશ અને જોઈશ. ગુરુજી પધાર્યા, એ સુવર્ણના એ લોખંડના ઘડાને નિહાળ્યો, જોયો તો અંદર કરોડિયાના ખૂબ વધારે માળા બનેલા હતા, જાળા હતા. એ જાળાની અંદર એ પારસમણી ફસાઈ ગયો હતો. ગુરુજીએ ઘડો સાફ કર્યો, ચોખ્ખો કર્યો અને એની અંદર પછી પારસમણી પધરાવ્યો. એ ઘડો સુવર્ણ બની ગયો. એ જ પ્રકારે આ 3 દિવસીય કાર્યક્રમની અંદર સૌ પ્રથમ તો તમારા દેહરૂપી મટકાની અંદર શુદ્ધિ થશે. સૌથી પહેલા તેને ચોખ્ખું કરવામાં આવશે સત્સંગ દ્વારા. એ સત્સંગના માધ્યમ દ્વારા એ ચોખ્ખું થશે. બીજા દિવસે એને પવિત્ર કરવામાં આવશે અને ત્રીજા દિવસે આ ભગવત સ્વરૂપ પધરાવવામાં આવશે. ત્યારે આપણું આ લોઢા રૂપિયા સુવર્ણથી છલકાઈ જશે. યાદ રાખજો. ત્યારે આપણો આ દેહરૂપી મટકો એ સુવર્ણથી ભરાઈ જશે અને ભગવત ભાવમાં તરબોળ થઈ જશે. કૃષ્ણાયાત અદ્ભુત કર્મણે રૂપ નામ વિભેદેન જગત ક્રીડતી યોયતા વંદે શ્રી યદુનાથાશ્ચ વિપ્રયોગાનુભાવકાન યદવંદનેન મંદો અપી લભેત બુદ્ધિમતામ પદમ પ્રણમ્ય પિતૃપાદાવ્યુગલમ કૃપામધુ યત્કુલમ ગોકુલેશેન સ્વીકૃતમ કૃપયા સતઃ અત સત્વદનામ ભોજ અચિત ગીતામૃતાબ્ધિમ આવિર્ભાવ હેતુ મિશાનુગ્રાદ વિશ્રામ્યહમ. ઘણા જ આનંદનો અદ્ભુત અવસર છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના વધાઈના આગમના ઉત્સવના 3 દિવસોમાં શ્રી વલ્લભની કૃપાથી શ્રી વલ્લભ ગુણગાન ગાવાનો અવસર વલ્લભના આ સેવકને, આ દાસને, આ વંશજને પ્રાપ્ત થયો છે. એમાં નિમિત્ત ગોસ્વામી કૃષ્ણકુમાર, ગોસ્વામી કુંજેશ બાવા અને આપ સૌ બન્યા છો. જેમ ભાગવત કથા હોય તો પરીક્ષિત શ્રોતા હોય, રામાયણ હોય તો હનુમાનજી મુખે બિરાજે, તો વલ્લભનું સ્વરૂપ, વલ્લભનું ગુણગાન, વલ્લભના નામ, રૂપ અને ગુણ એ જો કહેવા માટે તત્પર બનીએ તો એને ઝીલનારું પાત્ર શ્રી વલ્લભના અનન્ય સેવક શ્રી દામોદરદાસ હરસાની સિવાય બીજું કોણ હોઈ શકે? એટલે સર્વ વલ્લભી વૈષ્ણવના હૃદયમાં બિરાજેલા એ દમલાજીને હું આહ્વાન કરું છું કે મારી વાણીને આ પાત્રમાં સ્વીકારો. એક વાત, સુભાષિત અમે ભણતા હતા નાનપણમાં, એમાં સરસ્વતીની વંદના આવતી હતી. એમાં કહેવાયું હતું કે પૃથ્વી રૂપી કાગળ લઈને, સમુદ્રના જળની સહાય લઈને, મોટા મોટા દેવદારના વૃક્ષોની કલમ બનાવીને જો સરસ્વતીના ગુણ લખવામાં આવે તો એ પૃથ્વી ટૂંકી પડે, સહાય પર પહોંચી ન શકે. જ્યારે સરસ્વતીનો એટલો મહિમા હોય તો સરસ્વતીના પતિ વાઘપતિની શું વાત કરવી? એટલે વૈષ્ણવજનો, આ 3 દિવસ શું 3 જન્મ પણ ઓછા પડે વલ્લભના ગુણગાન કહેવા અને સાંભળવામાં. છતાં પણ શ્રી વલ્લભ કૃપાળુ છે. આપણને દેશ, કાલ, પાત્ર, અધિકાર, યોગ્યતા અને વર્ણ અનુસાર જે પણ જે સમયે આપવા માટે વિચાર્યું છે, જે એમનો સંકલ્પ છે, એ વલ્લભ અવશ્ય પૂરો કરે છે. કોઈ પણ સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં 3 વસ્તુ મુખ્ય છે. સર્વપ્રથમ નામ, પછી ગુણ,
અને રૂપ, કોઈને આપણે નામથી બોલાવીએ છીએ. જ્યારે ભગવાન માટે નામ એટલે વેદ છે. પછી આવે છે ગુણ, કે પ્રભુના ગુણ કેવા છે. પછી આવે છે રૂપ એટલે સ્વરૂપ. અહીંયા શ્રી વલ્લભ માટે આપણે વિચારીએ તો આજે સવારે જે પ્રેમપત્ર મને વલ્લભનો મળ્યો છે, એ પહેલાં તમને કહી દઉં કે અહીંયા 3 દિવસ જે પણ અડધો કલાક, કલાક, 2 કલાક કે કુલ ટોટલી આપણે ગણીએ ગ્રોથ પ્રમાણે કે 4 કલાક આપણે શ્રવણ કરશું, એની એક અસર થવાની છે. અસર શું થશે કે વલ્લભના નામ, રૂપ અને ગુણમાં આપણી સર્વની નિષ્ઠા વધી જશે. બીજી વાત, વલ્લભના સિદ્ધાંતને જાણવાનું મન થશે. ત્રીજી વાત કે વલ્લભના અમે સેવક છીએ એનો ગૌરવ લેતા થઈ જશું. એટલે શરૂઆતમાં તમે જુઓ, વેદનું જે બીજ છે એ શું છે? ગાયત્રી છે. હું વલ્લભના પ્રેમપત્રને વેદના બીજથી ઓમકાર અને ગાયત્રી એટલે શું? સૌથી પહેલાં ગાયત્રીમાં પણ ઓમકાર આવે. ઓમ, ઓમ એટલે નાદ બ્રહ્મ. આપણે ત્યાં પણ વલ્લભનો નાદ છે. હું નામ એટલે વેદની મહિમા, બ્રહ્માંડની મહિમા, અને બ્રહ્માંડમાં, વેદમાં, આ બ્રહ્માંડમાં વલ્લભ ક્યાં બિરાજે છે, ગાયત્રીમાં વલ્લભ ક્યાં બિરાજે છે, એની વાત કરીને પુષ્ટિ ભક્તિમાં ધીરે ધીરે આપણે ઉતરશું. કારણ શું કે સુંદર મજાનો સ્ટેજમાં પ્રોગ્રામ કરવો હોય તો સ્ટેજ બહુ જોરદાર જોઈએ, નહીં તો સ્ટેજ હલી જાય, તૂટી જાય, ભાંગી જાય. એ રીતે વલ્લભનું ગુણગાન કરવા માટે વેદની પૃષ્ઠભૂમિ, ગાયત્રીની પૃષ્ઠભૂમિ હોય તો વલ્લભ નામ આપણું સ્થિર રહી શકે. તો જેમ વેદમાં સૌથી પહેલાં ઓમકાર આવે છે, તો પુષ્ટિ માર્ગીય ઓમકાર શું છે? તો શ્રીમદ પ્રભુચરણ શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજે જે સૌંદર્ય પદની રચના કરી છે, વલ્લભના મૂળ સ્વરૂપની રચના, સૌંદર્ય નિજરતમ, એનો પ્રારંભ કરીએ. એ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય મહાપ્રભુજીનો ઓમકાર છે. ઓમ આપણે કરીએ ને એના જગ્યાએ સૌંદર્ય પદનો જ્યારે વૈષ્ણવ પાઠ કરે, આચાર્ય પાઠ કરે, વલ્લભી પાઠ કરે, એ વેદ મંત્ર એવો છે કે આપણો પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગનો મહાપ્રભુજીનો ઓમકાર છે. યાદ રાખજો મારી વાત, થોડી કઠિન છે, પણ જ્યારે ઓમકારને વલ્લભમાં લઈ જશો, ઓમકારને વલ્લભ સ્વરૂપે ધારણ કરશો અને સૌંદર્યની મહિમાનો વિચાર કરશો તો એકદમ સુલભ, સહજ અને સુગમ લાગશે. તો પ્રારંભમાં સૌંદર્ય પદનો પાઠ કરીને આપણે પ્રારંભ કરીએ છીએ. આ શ્રીમદ પ્રભુચરણ ગોપીનાથજી એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીના જ્યેષ્ઠ કુમાર, ભલે આપણે એને અત્યાર સુધી ન સમજી શક્યા હોઈએ, એને બળદેવ કે મર્યાદા માનતા હોઈએ, પણ એવું અછૂતું સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીનું જેના હૃદયમાં વિદ્યમાન હોય, પ્રગટ થયું હોય, એ તો તેજો રાશિ દયાણવ જ હોઈ શકે. શ્રી વલ્લભ પ્રતિબિંબ એ વલ્લભનું પ્રતિબિંબ છે. તો એના હૃદયમાં વલ્લભે પ્રકાશ કર્યો ઓમકાર રૂપે. નહીં તો ગુસાઈજી પહેલાં ગોપીનાથજી પ્રગટ થયા છે, અને ગોપીનાથજીએ વલ્લભની આવવાની વધાઈ સૌંદર્ય રૂપે, ઓમકાર રૂપે. ઓમકાર એટલે શું ખબર છે? હુંકારો. કોઈને આપણે વાર્તા કહીએ ને, એ હું ના કરે તમે લાગે માણસ સૂઈ ગયો, એમ ઓમકાર એટલે પ્રભુની આઈ એમ બે, હું છું, મારી હાજરી છે, ઓમકાર બતાવે છે. કંઈ ના મળે તો માણસ ઓમકારનો જપ કરે તો બી શાસ્ત્ર કહે છે એનું કલ્યાણ થઈ જાય છે. દરેક મંત્રમાં ઓમકાર પહેલાં આવે છે, કારણ કે ઓમકાર અક્ષરબ્રહ્મ સાથે પહોંચાડે છે, અક્ષરબ્રહ્મનો વાચક છે. જ્યારે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ અક્ષરબ્રહ્મને આસન બનાવીને, એને સિંહાસન બનાવીને એના ઉપર બિરાજતું સ્વરૂપ એ પુષ્ટિનું આગળની વાત છે, વેદ પારગની વાત છે. જે વેદમાં જ અટકેલા છે એના માટે ઓમકાર બહુ જરૂરી છે, સૌંદર્ય. તો પછી તો સૌંદર્ય માણવાનું હોય, જાણવાનું ના હોય.